हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई को सिंधु करे देलो लुचेई को सिंधु करे देलो लुचेई हे समय नेहुरा होछि अली मु करुछि मो पिला दिन मते दियो फेरेई मो पिला दिन मते दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई बेत माड़ को डरी बही बस्तानी धरी लुचिची केबे जाई आंबो तोटारे केबे नई पठारे ओ पुरुणा खाता चिरी कागज डंगा करी भसेई देइछि मु बरसा धारे घरे दांड दुआरे बोकु केते मिछ कहिछि खरा बेले लुचि आंब तोड़ीछि चोरी करी पुणी धरा पड़ीछि कान धरी उठ बस हेइछि हे समय नेहुरा होछि अली मु करुछि मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई भाई भौणी दुई करिचु पाद केते रुसिचु केते छोट छोट कथारे ओ भूसुलेई बापांकु न जणेई नाट देखिबाकु लुचि लुचि जाइछि राति अधरे मामू घरे खरा छुटी काटिछि गछ उपरु खसी पड़िछि बढी पानी रे माछ धरिछि बाण फुटेई हाथ पोड़िछि हे समय नेहुरा होछि अली मु करुछि मु हजिला दिन को दियो फेरेई मु हजिला दिन को दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई ओ
সিন্ধুকরে দেল লুচেই কো সিন্ধুকরে দেল লুচেই হে সময় নেহুরা হଉଛି অড়ি মু করুছি মো পিলা দিন মতে দিও ফেরেই মো পিলা দিন মতে দিও ফেরেই মো দুষ্টামি দিনকু দিও ফেরেই মো হজিলা দিনকু দিও ফেরেই হে হে মো পরদেশী চढ़ी चढ़ी चढ़ी परदेसी चले खाइबार स्वप्न गाई जाए कहा पाई जाने ना जाने ना जाने ना परदेसी चले खाइबार स्वप्न गाई जाए कहा पाई जाने ना Love you. गीत दुहे मारा जुई जाई है ना से मोहना भवनर मोइना गीत जोरदार सरकारी भाऊ थैंक यू मने अछि मोर आशा असुमारी नील मने अच्छी मोर आशा असुमारी नील दरियार नील केहू मोरी एते आशा मने अच्छी साईं का पाई जाने ना जाने ना जाने ना परदेसी चले स्वप्नते गाई जाए कहा पाई जाने ना जाने ना जाने ना परदेसी चले खाइबार स्वप्नते गाई जाए कहा पाई जाने ना 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 जाने ना
प्रोग्राम बहुत भल लगुची मते थैंक यू माय सिस्टर एंड ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया सर समिति तरफ से आज आम समस्ते एठी खुशी मन एकत्रित होते जा हो आम 2006 मसीहा बैच छात्र छात्री माने आमको भेटी एवं आमको ये मंचा उपरे आमको सम्मानित करछंती मु अशेष धन्यवाद दौजी समस्त को आउ वर्तमान युग से 2006 मसीहा युग भितर आकाश पाताल फरक से समय मु क्लास को जाए अरेंजमेंट क्लास मोर थाए मु तो उर्दू शिक्षक अरेंजमेंट क्लास को जाए पिला सहित मिसे किंतु वर्तमान में मु अरेंजमेंट क्लास को जाउची जेतले शिक्षक माने अनुपस्थित थांती तो से समय वर्तमान समय भितर आकाश पाताल वर्तमान पिला ए सरकार जो प्रकार नियम कले पाठ पढ़ार जो प्रकार ढांचा एवं गुरुजन प्रति जो भक्ति रहा दरकार से सब किछि नाही वर्तमान युग उपयोगी पिला मानक सहित आमे अतिबाहित समय अतिबाहित करछे समस्ते जो माने पुराना अच्छे समस्ते चाहते जिते शीघ्र ये कालटा सरी जाऊ ये समयटा सरी जाऊ पिला को पदे आमे कहि पारुनु वर्तमान पिला को चटपटा आमे मारी पारुनु से अधिकार हमर नाही जदि से बढ़िया किछि हेला ताले संगे संगे गार्डियन माने पहुंची गिरी तांकर स्कूल ऊपर एलिगेशन दबा को प्रस्त हो जाउछन विभिन्न प्रकार समस्या जे पिला वर्तमान से भली आकार से समय रे पिला हमर मते मन अछि 150 160 पिला परीक्षा दोतरे मैट्रिक परीक्षा ता देरे फर्स्ट डिवीजन होतले दाम बाबू अछंती तांका घरे मो देखि पिला सकाळ संध्या बेले ट्यूशन को जाउतले परिश्रम करतले जेमिति आपण माने कहले खाता हमें दउतलु भय लागला खाता जदी न थाए हम पाके न लिखि दबु किंतु से समय रे प्रति बैच रे 15 जन 20 जन 30 जन 5 डिवीजन हंती बिना कॉपी गोटा जिंस नथला पिला जानि नथले कॉपी कोन तापर सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन पिला पास करतले भलो रिजल्ट करतला ये अंचल भितरे हमर भद्रेश्वर अनुष्ठान रोटा नाम रहिछि एबे भी अच्छी किंतु धीरे 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 पाठर मान कमी जाती एवं पिला मानक भितरे जो रहिबा कथा चिंताधारा शिक्षक प्रति अनुष्ठान प्रति एवं पाठपढ़ा प्रति से सब नाही जीरो हो गला आउ मोर 10 मास 11 मास अच्छी मु रिटायर करी अवस्था अनुष्ठान जहाँ अच्छी अति दयनीय अवस्था पिला माने कथा ऊपर आ नाहांती किंतु जाओ मते बड़ खुशी हैला आपण मानक ए गहण रे 2006 मसिया रो सब बैच समस्त एकत्रित होई सार मानक सब निमंत्रण करी आज मंचा ऊपर समस्त तांकटू दीदी पद सुनिबे एवं भविष्य पई निश्चिंत आपनकर दीपद सार माने कहिबे समस्त सुख शांति किंति अतिबाहित करिवे जीवन अतिबाहित करिवे मु एटा कामना करछि एति कहि मोर वक्तव्य शेष गोटे कथा मोर मन पड़ू जदि आम भुवनेश्वर जीवा एजी आउ सेक्रेटेरिएट से जगार बड़ बड़ बाबू मान को मुंड नुआई नमस्कार करवा काम पे दौड़ा से आमको 12 प्रकार उपाय देखेबे एत टंका लगे एत थर आसवा हम आम दौड़ुवा किंतु से प्रति आमर श्रद्धा न थाए तापर आसवा कटक एससीबी मेडिकल देखा बड़ बड़ डाक्तर प्रोफेसर समस्त अच्छा पाखे आम पैसा पत्र दे मुंड नुआई नमस्कार करी 10 थर नमस्कार करू केवल चौकीर भय आम काम उद्देश्य से प्रति आम किंतु शिक्षक समाज जहाँ पाई पिला आज मत खूब आनंद लगुच सोनू जाई मत आनिला मु जाई पारे नहीं भद्रेश्वर हाई स्कूल मो शरीर अवस्था नहीं खुशी लगिला अनेक दिन तलर कथा पिलाई मन पड़ा कहूँ जिते टाटानगर में ओह्ल पड़ी नालिया नालिया धुआं आकाशमय एत बड़ नगर मु हिंदी जानी नहीं भल कहीपर नहीं कौन करी ये बाबू पाखु जीवी केमी ठिकनाटा रखी हठात 3 माला उपरू आमर
ବୋଧେ ସେ ପୁଅଟି ନା ସେ କି ଇସାକ ଅଲ୍ଲି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା 3 ମାହଲା ଉପରୁ। ଏ ଭିକାର ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁମେ କିଏ? ନା ମୋତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆପଣ ମୋ କଥା ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନ ଦୋକାନୀ ଅଛି ସେ ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତାକୁ। ଗଲୁ ଗଲୁ ପାନ ଆଣିଲୁ ବାପା। ପଇସା ନା ନାଇଁ ପଇସା ଥାଉ ପାନ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ପି ରୋଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଠିକଣାଟା ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ବାପା ବେଲା ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଆସେ, କହିଦେଇ ମୋତେ ପି ରୋଡ଼ ସେ ଠିକଣା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାପା, ଆମର ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଏ ଅର ସାଇଡ଼ର କାରରେ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସିଛି କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ଭିକାରୀ ସାର୍ ବୋଧେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ମନେ ରହୁନାହିଁ। ନା ଆପଣ ଛତାରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପଚାରିଥିଲେ। ଛତାରେ ବାଡ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ଛତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କରିଛି, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋ ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ହଉ ହଉ ମୋ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଏ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଏ ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ବାବୁମାନେ ଖରାପ ଭାବିବନି। ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ତୁମମାନେ ସେସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଉନ୍ନତି କର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବାପା ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା, ଫରଗେଟ୍ ୟୁର ପେନ୍ ଅଫ୍ ଫେଲିଓର, ଗେଟ୍ ରେଡି ଫର ଦି ସକ୍ସେସ୍। 2006 ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆମର କଳା ସାର୍, ଝରି ସାର୍, ଭିକାରୀ ସାର୍, ପ୍ରଭାକର ବାବୁ, ଦାମ, ଶରତ ସାର୍, ମୌଲବୀ ସାର୍, ଏଳୁ, ବିଜୟ ବାବୁ। ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ଫୋନ୍ କଲା କର, ହେଇଗଲା ବୋଧେ 8-15 ଦିନ ତଳେ ନା କେତେ ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲା ଫୋନ୍। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏମିତି କରିବ କି କେଉଁଠି କହୁଥିଲା, କହିଲା କେଉଁଠି କରିବା, ସ୍କୁଲରେ କରିବା କି କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ବୁଝ, ଯଦି ହେବ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ହେଲା। କେତେ ପିଲା? 25ରୁ 30 ଭିତରେ ତୁମର ପିଲା ଆସିଥିବ ବୋଧେ। 25 ପିଲା ଥିଲେ କେତେ? 50-60 କି ବେଶୀ ଥିବେ। ବାବା, 108 ପିଲାରୁ 25 ପିଲା। এটা ଗୋଟେ ଭଲ, ମାନେ এটা ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି କରିପାରନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆଉ ଆମକୁ ପଛେ ନ ଡାକ, ତମେ ଏକାଠି ହେବାଟା ବି ଗୋଟେ ଠିକ୍। ଆମର ହେଉଛି 73 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍। 73 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ହେଲା ପରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଆମେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ ରେଗୁଲାର। 4 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ଆଉ ପାଖ ଆଖ କେହି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମକୁ ମୋତେ ଚାବି ଧରେଇ ଦେଇକିରି ସେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ହଣ୍ଡା ଟେକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ତାକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖି ଚାବି ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇକିରି ଗଲି। ତେଣୁ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ କରୁନୁ। ଆମେ ଆ ପରେ 2 ଥର କରିସାରିଲୁଣି ନୂଆଗାଁ ମଠ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଶ୍ରମ। ସେଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସେଠି ଖରା ଦିନ କ'ଣ, ବର୍ଷା ଦିନ କ'ଣ, ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ, ସେଠି ସମୟ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଋତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଋତୁ ସେଠି। ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ମଠ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ, ଆମର ବି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ବାରେଣା ଲୋକ। ଆମ ବୟସରେ ମାନେ ବାରେଣା କ'ଣ 80-90 ଭାଗ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେତେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ବା ଯେତେ ବ୍ୟାଚ୍ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ହଉ କି ସ୍କୁଲରେ ହଉ, ଅହର ମଣ୍ଡପରେ 2-3ଟା ବ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲେ। 82 ବ୍ୟାଚ୍ ବୋଧେ, 83 ବ୍ୟାଚ୍ ବୋଧେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ କେତେକ
ବ୍ୟାଚ୍ ସେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ କରିବା ଫଟୋ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ବି ଦେଖିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଆମକୁ ଡାକ, କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଛି ନୁହଁ। ତମେ ନ ଡାକିକିରି ବି ଏକାଠି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତିକି ଆସିବେ, 25 ଆସିଲେ, ଆର ବର୍ଷକୁ କଲେ ତମେ ଯଦି 20 ଆସିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆସିପାରିବେ ଏକାଠି ହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ, ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିବ। ତଥାପି ଏକାଠି ହେଲେ ସେ କଥା ଅଲଗା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନାହିଁ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛ ଏଠି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା। ଏଠି 2 ଜଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭୁନ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭାକର ସାର୍, ଶରତ ବାବୁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ କେଳୁ, ଭିକାରିଆମୁ, ବିଜୟନା ଏବଂ ଆଲାମ ସାର୍। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ଅଛୁ, ଜଣେ ଏଠି ପିଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଲାମ ସାର୍। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଆମର କଟକ ମେଡିକାଲରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତା କିଛି ଦସ୍ତଖତ ବାକି ଥାଏ, ମୁଁ ନେଇକରି ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଯେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ କହିଲେ, ରେ ପଣ୍ଡା ପରୀକ୍ଷା 2 ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଖାତା ନେଇକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ନା ହଉ ଆଣା। ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ 2-4ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଷ୍ଟ ବାକି ଥିଲା ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ପଛଆଡ଼େ ମାରିକିରି ଆସୁଛି, ଏଠି ପଳାଶୁଳ ପାଖରେ କୋଉଠି ଖାତା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାତା ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା। ମାନେ ମତେ ସଂସାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ସେଉଠୁ ଫେରିଲି, ଆଉ ଘରେ ଖାଇବି କ'ଣ, ପୁଣି ସାଇକେଲ ଧରି ଫେରିଲି। ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଖୋଜି ଚାଲୁଥାଏ। ପଳାଶୁଳ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋରୁ ଜଗୁଥିଲା। ସେ ମୋ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବାବୁ ଶୁଣିଲ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ? ନା କ'ଣ ଖୋଜୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୋର ଖାତାଟା ହଜିଯାଇଛି। ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାତାଟା କି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଖାତା? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ନା ଆସ ମୁଁ ପାଇଛି, ତମକୁ ଦେବି, ଆସ। ସେ ମୋତେ ଡାକିକିରି ନେଇକିରି ଗଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ପଳାଶୁଳ ସେ ନାଳବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଭୋଇସାହି ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ଭିତରେ ମୋତେ ନେଇକିରି ବସେଇଲା। ସେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ପବନ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିଲା, ଗାଳିଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଡେରିଛି ତା ଦ୍ୱାରରେ, ତା ଘର ଭିତରେ ବସିଛି ଚକଡ଼ାଟି ପକେଇକିରି। ରାତି 8ଟା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନଥିଲା, କିଛି ଘରକୁ ଖବର ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ନେଇକିରି ସେଠି କହିଲା, ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଆମ ବାବୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ତି ଘରେ ସେ ଯେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଇଠି ରାତିରେ ରୁହ। ମୁଁ ସେଠି ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇଲି। ଖାତା ଟିକେ ମୋତେ ଯାହା ହଉ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭୋରରୁ ଉଠିକିରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରୁ ବାହାରିଲି ସାଇକେଲ ଧରିକିରି, ସେ ସବୁ ଘରବାଲା ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ରୁହ ଖାଇ ପିଇକିରି ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ସାଡ଼େ ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥାଉ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଧରିକିରି ସିଧା ଚାଲିଲି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ବୋଉ ତାର ବସିଛି ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ କୃତଘ୍ନ ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଭଳିଆ କଥା ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନାହିଁ। ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କଲି, ବିଇଡି କଲି, ଚାକିରି କଲି। ଚାକିରି କରିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କଥା। ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ବୁଲିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି 2-4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠା ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମୋର ଖାତା ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା 2-4 ଜଣ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଲୋକେଟ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୋଷୀ ମନେ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ପିଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଯାହାଠୁ ଉପକାର ପାଇଥବ
ତାକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ ଯେମିତି ତମେ ଜୀବନରେ କେହି କରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଥିବ ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ଉପକାର କରିଥିବ ତା ନାଁ ମନେ ରଖିବନି। ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ଏଇଆ ଉପକାର କରିଥିଲି, ତାଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଏଇଆ ପାଇବି, ସେ କଥା ଜମା ଭାବିବନି। ତମର ଭାବୁଥିବ ତମେ ଯେ ସାର୍ ବୋଧ ହୁଏ ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମ୍ ପଢ଼ାନ୍ତିନି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ପାଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ଜମା ନୁହଁ। ସେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ଶାସନ କରିକିରି ମେନ୍ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହଉ। ଭଲ ପିଲାଟା ଯେମିତି ପାଠ ପଢୁଛି, ଯୋଉ ପିଲାଟା ନ ପଢୁଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ପଢୁ। ତ ଭାବନି ରାଗରେ ସେ ବାଡ଼େଇ ପିଟା କରନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କଣ ତମେ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କଣ ଗୋରୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛ, ନା ଆମ ଭେଡ଼ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ, ନା କଣ କରିଛ? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତି ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମୋର ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କଣ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 14 ଦିନ କାଳ ରହିଥିଲି ମେଡିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରେ। ସେ ପୁଅ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଥର୍ମୋମିଟର ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ମେଡିସିନ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଗେଟରେ କାହାକୁ ଛାଡୁନଥିଲେ। ତମରି ଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲା, ସେ ସେଠି ଅଟୋ ଚଲଉଛି କଟକରେ। ହେଲେ ଏଇ କଥା ସାରଙ୍କର କାମ ହବନି। ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକିଆ, ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ରୋଚ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟା ସେଥିରେ ଯେମିତି ଯାହା କରୁ, ସେ ଯାଇକିରି ତମର ଆଣିଲା ଥର୍ମୋମିଟର ଟେ କିଣିକିରି, ଆଉ କିଛି ବିସ୍କୁଟ, ଗୋଟେ ହରଲିକ୍ସ, ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦରକାର ଥିଲା ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଜରିରେ ପୁରେଇକିରି ନେଇକିରି ସେ ଗେଟରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛି କଣ କରିଛି, ସିଏ ପିଅନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ୱାଚମ୍ୟାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ସିଏ ମତେ ନେଇକିରି 3 ମହଲା ଉପରେ ଦେଲା ଏବଂ ଫୋନ ନମ୍ବର ଟିଏ ଦେଲା ଯେ ଏଇ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପାଇଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ଆମର ସମାନ। ଯିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ, ଯିଏ ପାଠ ପଢାରେ ଖରାପ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇକିରି ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡି କହିଦେଇକିରି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କଥା। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ, ଯୋଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍। ଯାଇତେୟା ଏମ୍ ରଖିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି କି ମୁଁ ଯାଇକିରି ବିଲରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କରିବି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ତିଆରିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍। ଛୋଟିଆ ଏମ୍ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଏମ୍ ରଖିବ ଏବଂ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦି ଏମ୍। ସେ ଏମ୍ ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ହବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତମ ଜୀବନ ତ ସରିଛି, ତମେ ଯାହା ହବା କଥା ଯେମିତି ହେଇସାରିଛ, ଆଉ କଣ ବଢିବ? ଏ ଯାହା ପୋଜିସନରେ ଅଛ ମୁଁ ତ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ। ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା, କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ରଖ। ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଏତେ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୋର ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ଡାକିଛ, ମନେ ପକେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଏତିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଛାତ୍ର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାତ୍ର ବୋଲି କହିପାରୁଛି, କାରଣ ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ
ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁ ବା ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତେ ତୁ 16 ବର୍ଷ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ବିବାଚରେ। ଆଉ ତମମାନେ ସେଇଆ, ତମେ ମାନେ ଯଦିଓ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲ, ଏବେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିବା ପାଇଁ ମନ ଟେକୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆମର ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶରତ ବାବୁ, ଭିକାରୀ ବାବୁ, ବିଭୁ ବି ମୋର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ମୋ ମାନେ ସହକର୍ମୀ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ସିନିୟର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଇଏ ବି ଛାତ୍ର, ଇଏ ବି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଭିକାରୀ ବାବୁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସହକର୍ମୀ, ଆଉ ସିଏ ତ ମୋର ଜଣେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ମୌଲବୀ ସାର୍ ବି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କହିବି କ'ଣ, ଆଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅବୟବ ବଲ୍ ବେରିଂ ଘୁରି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମନେ କିଛି ରହୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛ ବିପଦ କହିବି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମତେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫୋନ କଲାକୁ ମୋ ଫୋନ ଲାଗିଲାନି, ମୋ ଘର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ ଧଇଲେ, ହଉ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଏ ପଣ୍ଡା ଛକ ମତେ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ମୋର ପଣ୍ଡା ଛକ କହିଲେ ଯୋଉ ମକଦମ ସାହି ସେ ଯୋଉ ଛକଟା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ବିଜୁକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ବି କହିପାରିଲାନି ସଠିକ। ତାପରେ ଆଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ପୁରା ଆସିବା ଯୋଜନାଟା ବି ପାଇ। ହଉ, ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ତମକୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ବି ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧିକାଂଶ ମେଡିକାଲ ଦୌଡୁଥିବ, ସେ ବଟିକାଟା ଗିଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ବିନା ବଟିକାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି, ମାନେ ମୁଁ ନିରାଟ ସତ କଥା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ କରିବା ପାଇଁ, ତମର ସମୟ ଅଛି, ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି। এই যোଗ দ্বারা ମୁଁ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, এই ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ତମର ଜି ସାର୍ଥକ ଟିଭିଟି ଖୋଲିବ। ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ଜି ସାର୍ଥକ ଟିଭିଟି ଖୋଲିବ। ରାମଦେବଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାସେଟ ଚାଲୁଛି, ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ତମକୁ ସବୁ କିଛି ହାଲକା ଲାଗିବ। ମୁଁ କେବେ ବଟିକା ବିଶେଷ ଖାଏ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମୋର ଯୋଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଜୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି, ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କୋଉଠି ଭଲ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଡାବରର ଗୋଟେ ବଟିକା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସାର୍ବାନାଷ୍ଟନ୍, ତା ପକେଟରେ 10ଟା ଥିବ, ମୋ ପକେଟରେ 7ଟା ଥିବ କି 8ଟା ଥିବ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ ନେଇ ଖାଇବ, ତା ପାଖରେ ନଥିବ ମୁଁ ଆଣି ଖାଇବି। ଡେଲି ଆମେ ବଟିକା ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ 5 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇଲି, ଦେଖିଲି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା, ବାଗ କିଛି ହଉନଥିଲା, ନିଦ ମାରୁଥିଲା, ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଗରେ, ମାନେ ଯୋଗ ନ କଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ରହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ସବୁ ସିନିୟର ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଗବତ ପରିଷଦ ଅଛି, ନୀତି ଭାଗବତ ପଢା ହୁଏ। ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି, ସେଠୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ରାତିରେ କରେ, ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ 20-25 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏ କରେ। ତାପରେ ଡେଲି ମୁଁ ସକାଳୁ 3 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବାଟ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସେ ଚାଲିକି, ପ୍ରତିଦିନ। ଝଡ଼ି ଭଡ଼ି ଯାହା କିଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାଲିବା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଯୋଗଟା ତ ଘରେ ହଉଛି, ହବ, ଚାଲିବା ମୋର କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି କହନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଛି ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ, କାରଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଓଦା ହେଲା, ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ ତ ସେ ଯୋଗ କଥାଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, ସେ କଥା କ'ଣ ଆଉ ଏଇଠି କହିବ କି? କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବାଟଟି ଦେଖଉଛି,
ତମେ ଜି ସାର୍ଥକ ଟିଭି ସକାଳ ଠିକ 5ଟା ବେଳେ ଖୋଲ, 5ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, 6ଟା ବେଳେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି କରିବ ତମ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏ ବୁଢା ଟୋକା କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି, ସେ ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତମର କାହାର ବଡ଼ ରୋଗ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ଦୌଡୁଛ, ତମେ ସେଇଆକୁ ଅନୁକରଣ କର। ପରେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛି କେତେ ଦୂର ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ତମେ ଉପକୃତ ହଉଛ। ଏ ଗଲା ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସମୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦିଦି ପଦ କହିବେ। ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ମୁଁ କେତେଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯେ ମୋର କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ରହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ାଇବି ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏଠିକାର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ମୁସଲିମ ପିଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି ରଘୁନାଥପୁରରେ। ସେଠି ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କିଣିଲା, ପଚାରିଲା ଘର କୋଉଠି, ସେ ସବୁଠୁ ଚିହ୍ନା ଦେଲା ପରେ କହିଲା ଘର କୋଉଠି, ନା ମୁଁ ଦାମୋଦରପୁର। ନା ଆମ କୈଳାସ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଯେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାରି ଫଳରେ ଏ ଯାଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ମୋତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ସେ ସଡ଼ୁ ଯାଇଥାଏ ଆରବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ପୋଷ୍ଟାଲର ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲା, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକିରି ଯାଇଛି। ସେଠି ହୋଟେଲରେ ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଇଏ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପଚାରିଲେ ତମ ଘର କୋଉଠି, ନା ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶା। ନା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି, ନା କଟକ। ଆରେ କଟକର କୋଉଠି, ନା ରଘୁନାଥପୁର। ରଘୁନାଥପୁର କୋଉଠି, ସେ ସବୁ କହିଲା ସାଦେଇପୁର। କହିଲା ମୋର ଭିଣେଇ ପୁରା ସେଠି ଥିଲେ। ନା କିଏ, ନା କୈଳାସ ସାର୍। ନାଇଁ ସିଏ ଆସି ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କୁହନା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, କ୍ଲାସରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଡ଼ିଆଟା ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆମକୁ ଜଣେଇବ, ଏଇ 4 ଥର କିରି କହିଲେ। କହିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ସାଇକେଲ ନଥିଲା କି ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା। ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଦାମୋଦରପୁର, ସେଠୁ ମୁଁ ରେଢୁଆ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଠି ଚାଲିକି ଯାଇ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେଠୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ କୋଉଠି ନଥିଲା। ମୁଁ ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀ ଗଲି ଜଗତସିଂହପୁର। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲିକିରି ଗଲି 8-9 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ସକାଳେ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇ ଖାଇକିରି ଯାଏ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ 3rd ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କଲି। କାହିଁକି, ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, 6ଠ 7ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଡିଭିଜନ କମିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋର ସମୟ ପାଇଲିନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଡ଼ାଏ ଯେ ଭଲ ପଢ଼। ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କୁହେ କି ତମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ତ ଏଇଠି ହସି ଆସିକିରି ଯାଉଛ, ଚୁମଟା ଚୁମଟି ହେଉଛ କ୍ଲାସରେ, ପାଠ ପଢ଼ା ମନ ଦଉନ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପଚାରିବେ ତମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଆସୁନଥିବ, କେତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ତମେ ତ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାକିରି ବାକିରି କରିକିରି ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ସାଙ୍ଗ ପିଲା କେତେ ଜଣ ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କେତେକ
ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପଇସା ଦେଇପାରିନା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ଯେ କି ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତମ ବ୍ୟାଚର ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ମୋର ସେ ପୁଅ ହରିକା ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚର 2-3ଟା ପିଲାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଲା, ତାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କରି ସେ ଏତେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟାଚଟା ସବୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି ସେ ତାର ଚାଲିପାରୁଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କରିକି ସେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲା ସିଏ ସେମିତି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି। ସେ ରଘୁନାଥପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜଣେ ସେ ପଣ୍ଡାଉ ତାକୁ ଡାକି ସେଇଠୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିକି 20,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ସେ ସବୁ ମାସରେ ପାଏ, ସେ ଯାହାକୁ ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଯେ ତମ ତଳକୁ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କିଏ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥାଚିତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାର କିଭଳି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଏ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଏତିକି ধন্যবাদ স্যার আপনার শিষ্য আপনার পাদতলে সদাবেলে চিরমস্তক অছু। এই চিন্তাধারা আমি প্রথম দিনঠু আরম্ভ করলু, যেবেঠু 2006 মিলন ব্যাচ ফিস্ট পাই আমি যোগাযোগ সব হয়েছিল, সংযোগ হয়েছিল। আমি চিন্তা করলু তা ভিতরে আপনার যে কথাটি রখিলে আমি সে কথাটি যেমনি করব বইসি মানস আমি চিন্তা করলু আমি এইটা গোটে করা, খালি ভোজি ভাত করে খাইদেলে হবনি, কারণ সুবিধা অসুবিধার ঠিয়া হওয়া। আমি আমি বন্ধু হন্তু বা আমার গুরু মানে হন্তু সেমানকু বি হাত বড়াইবা, সে চিন্তা আমি রখিছু। যাও আপন আজি আমକୁ আউথরে বি মনে পকাই দেলে বহুত ভালো কথা। আজির আয়োজিত 2006 মସିହାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই যে বন্ধু মিলন, এই বন্ধু মিলন অবসরে উপস্থিত আমার ঝরি স্যার, কৈলাস স্যার, ভিকারি স্যার, রামবাবু, বিজয় বাবু, আলাম স্যার, বিপ বাবু, প্রভাকর স্যার, কেଳୁ ବାବୁ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ, ଭାରି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ମଣୁଛି ନିଜକୁ। ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ, କେବଳ ସଞ୍ଜୟ ଫୋନ୍ଟି ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଛବି ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇ 6 ମସିହାର ପିଲା କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମୁଁ ଆଣିପାରିନଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଯେ 12 ତାରିଖ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଠି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 12ଟା ବେଳେ 12ଟାରୁ 12:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ପାରିବି ଚଳିବ, ଯଦି କହ ମୁଁ ଆସିପାରିବି। ନା ସାର୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ତାই ହେଲା ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 12:10 ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କନ୍ଦରପୁରରେ ଅଛି କାରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲି ନୂଆ ବଜାରରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କାରରେ 80 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଛି, ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣୁଛି ଯେ ମିସ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତୁମ ମୁହଁ ସବୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ହୃଦୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଆନନ୍ଦିତ। ତେବେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଲାମ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସମୟ କମ୍ କାରଣ ଆମେ ଲଞ୍ଚକୁ ଯିବା, ତଥାପି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ କହିବି। ଆଲାମ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର କଥା କହିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଅଧପତନ ଘଟିଛି। ଶିକ୍ଷାୟତନ, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ମୁଁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମର ଯିଏ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଶିଖଉଥିଲେ। ଆମେ 5 ଜଣ ପିଲା ପାଲା କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି ଗାୟକ। ପାଲାଟି ଥିଲା
ମୁକୁଟ ଭିକ୍ଷା। ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯିବେ ମୁକୁଟ ଭିକ୍ଷା। ପାଲା ରିହର୍ସାଲ ସବୁଦିନେ ସ୍କୁଲ ସରିବ 3ଟା ବେଳେ ପାଲା ରିହର୍ସାଲ ହବ। ଅଗତ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ, ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ମୋର ବ୍ରତଘର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ତୋତେ ଝରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଘରେ ଥା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି। ମୋର 11ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଗଦାଧର ସାର୍ ଗୋଟେ ବେତ ଧରି, ତାଙ୍କର ବେତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବାଡ଼ାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭୟ ଥାଏ। ସେ ବେତଟି ଧରି ଆମ ଦୁଆର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ଏତିକି ଦୂର ଦାଣ୍ଡ, ତାପରେ ତଳ ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ସେ ଡାକିଦେଲେ ଶରତ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଡାକ। ସାର୍ଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ, ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାର ସାହସ ମୋର ନଥିଲା, ମୋ ଡର ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମ ଘର କବାଟ ପାଖକୁ ଆସି କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ସାର୍ ମୋତେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଉପକ୍ରମ କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଥିଲା, ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। ଭାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ମାଟିର କାନ୍ଥ ସବୁ, ଏକର ଘରକୁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏଇ ସମୟରେ ସାର୍ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଗଲେ, ଶରତ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ନ କହି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖଟା ନେଉଛି। ଖଟା, ଗୋଟେ ଖଟା ହାଣ୍ଡି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଏ ଖଟା ହାଣ୍ଡିର ଗପ ମୋର ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ପିଙ୍କିର ହସ ପୁସ୍ତକରେ ଖଟା ହାଣ୍ଡି ଗପ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା ମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ଉଠିଯିବାର କୁପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଆସୁଛି ତାହା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁନି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଦେବିନି, ତଥାପି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ 20% ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଖଳିତ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ସେବା ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ତୁମ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେବା ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହରେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବି, ଚିନ୍ତାଧାରା ନେବି। ଆଜି ତାହାର ଅଧପତନ ଘଟିଛି। ଏ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଦାୟୀ, ଅଭିଭାବକ ଦାୟୀ, ଶିକ୍ଷାୟତନ ଦାୟୀ, ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମଭାଗୀ ହେବେ। ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୁମକୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବୁ? ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ, ଆମର ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ କଥା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲାଣି। ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବୁ କ'ଣ? ତୁମେ ତ ଉପଦେଶ ଦେବା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବାପା ପୁଅ ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଧରେ କି କାର୍ ଧରେ, ବୁଢ଼ା ବାପା କହୁଥିବେ ହୁସିଆରି ଯିବୁ। ଥରକୁ 3 ଥର କହୁଥିବେ। ପୁଅ ଭାବୁଥିବ କାହିଁକି ଏତେ ଥର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ହୁସିଆରି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ବାପର ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଏବଂ ପୁଅର ବାପ କାହିଁକି କହୁଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ମନରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ 2 ମିନିଟର କବିତାଟିଏ ପଢ଼ିବି, ତୁମେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। କାଳ ମନକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ, ବିବେକ ଗୋଡ଼ରେ ବାଡ଼ି ପକାଇ ଦିଏ। ଟପ୍ ଟପ୍ ବର୍ଷାରେ ନୂଆ ଉଇହୁଙ୍କା ଭେଦିଗଲା ପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ମନେ ମନେ ଭେଦିଯାଏ। କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସାନ ବଡ଼ ତଉଡ଼ି ଭାବିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଠ ରୋଧ ହୋଇ ଆସେ।
ସାନ ବଡ଼ ତଉଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଠ ରୋଧ ହୋଇ ଆସେ। ମନର କଥା କେତେବେଳେ ଅକୁହା ରହିଯାଏ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ବି ନରମିଯାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମଣିଷ ବେଳକୁ ବେଳ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, ତାର କୁହାଟପଣ ବି ନରମିଯାଏ। ପତ୍ନୀ ଆଉ ଅନୁଜମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଖି ପାଟି କରି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ କୁହନ୍ତି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଏଡ଼େ ପାଟି କର ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ପୁଅ ବୋହୂ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୁଁ ପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ରୁହ। ଏଣେ ପାଇଟି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ବୟସ ବିପରୀତମୁଖୀ, ଶକ୍ତି କ'ଣ ତମର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ଖାଲି ପାଇଟି ଆଉ ପାଇଟି। ଆରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମକୁ କେହି ନ କହୁ। ଆମ ଘରେ ନିଶାପ ନ ହଉ, ଆମେ ବୁଝିବା ଲୋକ ହୋଇ ଅବୁଝା ହେଲେ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ବୟସ ଆସି ସରିଲା, ସମାନ ସମାନ ହେଇ ସେଇ ସମ୍ମାନକୁ ଖାଅ ପିଅ। ଖୁଣ୍ଟି କଣ୍ଟା ହେଲଣି, ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ପେନସନ ତ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ଶେଷ, ଔଷଧ ପାଇଁ ଯା ନିଅଣ୍ଟ। କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ପୁଅମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି, ଏତେ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ହତାଦର ସହିପାରୁନି, ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି। ଆରେ କହିଲି ଚୁପ୍ ରୁହ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ପେଟ ନ ପୁରୁ, ହେଲେ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ। ସତ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଜରା ନିବାସକୁ ଚାଲିଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଯେ, ସବୁ ତ ଦେଇ ସାରିଲଣି। ଜାଣୁଛି ଜରା ନିବାସ ଆଠାରୁ ଢେର ଭଲ, ହେଲେ ଭିଟାମାଟିରୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଲୋକେ କହିବେ କ'ଣ? ତା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଏ କବିତା ସଂକଳନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କବିତା। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ସମାଜରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପିତାର ମନ ଜାଣି କରେ, ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାରେ। ପିତା ଆଦେଶ ଯେ ପାଳଇ, ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ପିତା ଆଦେଶ ଯେ ନ କରେ, ଅଧମ ପୁତ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବାର ପୁଅ ତା ବାପ ଜରା ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉପରକୁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ଦେଖ। ଉପରକୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତମଠାରୁ ଯିଏ ବୟସ୍କ, ତମଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼, ଯିଏ ଏଇ ସାର୍ ଆସି 80 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି, ତମ ଆଗରେ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଉଣା ଅଛି, ଜରି ସାର୍ ଆଉ କୈଳାସ ସାର୍। ବୟସାଧିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଦରଦୀ ହୁଅ, ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅ। ସମାଜ ତୁମଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରୁ, ତୁମେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ପାଲଟି ଯାଅ। ସମାଜ ତମକୁ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ବୋଲି କହୁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛ, ରୋବଟ ମଣିଷ କର ନାହିଁ, ମଣିଷ ତିଆରି କର। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେରିକା ଯିବୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡକ୍ଟର ହବୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଉପାଧିଧାରୀ କରି ମଣିଷ ହବୁ ନାହିଁ, ଏକଥା ନ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ୁ। এই কথা ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପରିସରରେ ତୁମ ଆୟତ ଭିତରେ ତୁମେ ଏ କଥା କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଗତସିଂହପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ବିକାଳି ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀ ବିକେ। तार कदली बिकवा हूँ तार काम से हूँ तार रोजगार। मु सबुदिने प्राय केते समय कदली ताठू आने कहीं से उदास रवि बाबा जो गुरु आश्रम रही आसला किसी से बाबद से कथबार्ता करे मु शुणे से कथा शुणा भितर मुझे पचारि एमती कमी चलुच कौन कमी ना मु हाईस्कल रसगुल पढ़ुली आमती रहीगली सौभाग्यर कथा मोर झील टे व्यवहार कली
ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ମୋ ବ୍ୟାଚର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କଲେ ଯାହାକି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରି ଆହୁରି ବଳିଲା। ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଉ, ମୁଁ ଦିନେ ଯାଉଛି ମୋର ମୁଁ କାରରେ ଯାଉଛି, ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ଆସୁଛି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କାରଟାକୁ ଦୂରରେ ଥୋଇଦେଲି, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି, କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି, ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିଲା, ପରସ୍ପର ହେଲୁ, ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଖିଆପିଆ କଲୁ। ଏଇ ସମ୍ବେଦନ ରହୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମଣିଷର ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉଣା ହେଇଛି, ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। এই ମାନବିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଯତ ପରନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି। ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଅଛି, ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତୁମ ମୁହଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଗଲା, ତୁମେ ମତେ ପାଶୋଟି ଆଣିଲ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର। ଏସବୁ ଏଭଳି ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମତେ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମତେ ମିଳିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସାହା ଯାହା କହିଲେ, ତୁମେ ପାର ନ ପାର ଆମକୁ ନ ଡାକ, ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହୁ। ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ବୟସ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢାଟାଏ ଡାକୁଥିବ, ଆସୁନ ଟିକେ ଗପିବା, କେହି ଆଡେଇ ଦେବେ, ଚାଲିଯିବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଢା ଅଧେ କାଲ ଶୁଭୁଛି, ଅଧେ ଶୁଭୁନି, ଆ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ କଣ ମିଳିବ? ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ମିଳାପ ହେବା ପାଇଁ, କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ସବୁ ବହୁତ କଥା ତୁମ ଭିତରେ, ତୁମେ ଆଜି ବଡ ହେଲଣି, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲଣି, ଆମକୁ ସାର ବୋଲି କହୁଥିବ, ଆମେ ତମକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯାହା କହିଲେ ପାଳୟତେ ପଞ୍ଚବସ୍ତ୍ରାଣି ଦଶବସ୍ତ୍ରାଣି ତାଡ଼ୟତେ ପ୍ରାପ୍ତସୁ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷେ ସୁତ ମିତ୍ରମ୍ ବଦାଚରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ତ 16 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ବାପା ହେଇଗଲେଣି, କିଏ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ବାହାର କରି ବୋଧେ ସମୁଦୁଣୀ ହେଇଯିବେଣି, ତା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ ହବ, ଠିକ କଥା। ଯାହା ହଉ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ମିଶି ପାରିଲୁ। ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ 3ଟି ପିଲା ତାକୁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପିଲା ଟିକେ କମିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଧା ପିଲା ବି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଯେତିକି ହେଇଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସାର୍ ମାନେ ଆଜି ସଭାରେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଆମ ବି କୃତାର୍ଥ ଭୋଗ କରୁଛି। এই କୃତାର୍ଥ ପରିବେଶରୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସଦାବେଳେ କହୁ ଏଇଟା ମନ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଆମର ହେଡ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ ସାର୍ ଜଣେ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ହେଡ୍ ସାର୍ ଆମେ ପଛରେ କହୁ, ଆମର ହେଡ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲା ସେତେବେଳେ କହୁ ଇଏ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ହେଡ୍ ସାର୍, ଇଏ ଆମେ ସଦାବେଳେ କହୁ। ସିଏ ଆଜି କିଛି ଆମକୁ କହିବେ, ସେ ସମୟର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ରଖିବା। ଟିକେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି 2006 ମସିହାର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଲାମ ସାର୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପାଖରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜୟ ନନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ କକେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ନ ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କକେଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଦାମବାବୁ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁ ଝରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ କୈଳାସ ସାର୍ ମହୋଦୟ, ବିଭୁ ସାର୍ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଭାକର ସାର୍ ମହୋଦୟ, ପାଖରେ ଥିବା ଶରତ ବାବୁ ମହୋଦୟ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଦିନ ମୋର 3 ଜାଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଥିଲା। ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ
छोट हेले भी आपण मान स्नेह श्रद्धा एवं स्कूल रे चाकरी कलिया पीरियड रे मु समस्त पाखे प्रिय होई थाए छोट मोट काम हेले केळू भाई पाखु दिबा परीक्षा केमिति हबो केमिति नंबर रखिबा केमिति शिक्षक माने हमको न मारिबे सेतो बेले सब बेले तमे परामर्श नेउथलो केळू भाई पाखु आज मोर कांद माडी आसुची मते बहुत भलो लागुची अतीत बहुत पिला माने करथिले आज दिन होउची रविवार 12 तारीख आम एरिया रे आम गाँव रे लक्ष्मी नारायण को पूजा चली यही अवसर रे मु आपण मान को से लक्ष्मी नारायण को पाखरे प्रार्थना करूची से लक्ष्मी माँ तुम मान को आशीर्वाद दे तुम पिला मान को आशीर्वाद दे दीर्घायु करंतु मु आज हाथ जोड़ी से लक्ष्मी को माँ को पाखरे आउ निवेदन करुची एवं बयस तो अधिका हो गलानी शिक्षक माने बहुत समय बसिलेनी मु बहुत कथा शिखिथिले भी कहिथिले भी बहुत कथा कहया को मन भीतर थिला ये तो राजनैतिक मीटिंग नुहे भलो मंद मु तम मान को पाई बहुत खुशी होई पिला माने पैसा पत्र संग्रह करिसंती सार कहउथिले जो पिला माने चाकरी करिसंती रोजगार करसंती पैसा पत्र देइसंती किछि पिला मन बयस हो गलानी तो दुख प्रकाश करी अर्थ दंड देई परिबे नै बोली आभड कर रुहंतु किंबा दूर रे चाकरी करथिबार आसी पार नाहंती हौ से मान को मां सारला मां लक्ष्मी आशीर्वाद करंतु से माने दीर्घायु होंतु मु गोटे भलो कथा आपन मान को कहूची सार मान तो मोर गुरु सब भाषा माने कथा कहि सारी वर्तमान समय अलग प्रकार को गति करू मु गोटे एबे गोटे थाना रे बसितली आईन सुरक्षणा विशृंखलित हो गलानी चोर को चटकणा टाइम मारी के चोर जिंस नै छु कि नै पुलिस माने डरिलेनी आउ ताको चटकणा टाइम पकेई रोड़ा बाड़ी रे बाड़ेई कि ता पारो आदाय कर करनाती जिंस से माने ताको चाकरी की भय कलेनी सेही प्रकार दंड मुक्त ए जो राजनैतिक नेता माने भोट को आश्रा करी सिंहासन रे बसिबा पई दंड मुक्त स्कूल आरंभ कर देले जो थे कि शिक्षक माने तांकर निजको भय मने करी पिला मानक कान धरि करी उठ बस करबा करि पार नांती वर्तमाने जुग उशृंखलित हो गलानी आपन मानकर गोटे कथा मु बड़ भाई हिसाब रे आपन मान को उपदेश देई पारुनी गोटे कथा कहया को चाहूची समस्त से भगवान को आश्रा करो आ दुनिया रे केही नांती उशृंखलित समाज भितरे निजको सचेतन रहिया को हेले पिला मान को शिक्षित करबा को हेले सेही ईश्वर आपन मान को आशीर्वाद करिवे पिला माने आ पाठ पढु नांती पिला मान को शिक्षक कान धरि उठ बस करि पार नांती धरि सार कळा सार बसिचंती बेत भांगी जाउथिला चटकणा मारुथले गाल हमर नाली हे जाउथिला सेतो बेले हम शिक्षक को देखिले डरी हरि करी जाई के क्लास करथुल जा हो मु आपन मान को आ गोटे कथा कहया को चाहूची सब पिला माने निज निजर कर्तव्य करबा संगे संगे सांग साथी मान को खाली आज बसे की भोजी भात दबाटा बड़ कथा नुहे जे जोडी थाउ ना काई स्नेह श्रद्धा आ आदर ए तीनटा जिनिस बिना पैसा आपन मान को पाखे अछि समस्त को देखिले टिके हसी करी कथा कहबा टिके आदर करी कुंडई दबा किबा स्नेह टिके देले पिला मान को जेते दुख थिबो सब दुख लाघव होई दिबो छोटिया कथा मु कहया चाहूची समस्त दुखे रे अछंती बहुत लोक भी सुखे रे अछंती जो लोक कोटिपति अछि से राति भी सोई पार नै जने गरीब लोक से तार मूलटे आनिले भी से तार चाउल किलिला गडे खाइला आनंद रे सोई पार जा हो समस्त भले रे रुहंतु आपण माने हमको ए जगह को डाकी चंदी बेली आउ थरे मध्य मां सारला प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करछि आपण मान सब दीर्घायु होंतु आज रो कार्यक्रम जो माने आगुआ बाहर चंदी से मान को आउ मध्य बुद्धि दियंतु बळ दियंतु से माने एही प्रकार बिगुसार कहला बलिया कहिले आपण माने प्रति वर्ष ए बंधु मिलनटी करंतु समस्त एकाठी हेतिबारु मु आउ थरे कृतज्ञता ज्ञापन करी श्रद्धेय सान भाई भौणी माने जो माने बसी चंदी आउ थरे प्रभु को पाखरे प्रार्थना करछि प्रभु जगन्नाथ मां लक्ष्मी आपण मान को दीर्घायु करंतु मु मोर एति वक्तव्य शेष करूछि जय जगन्नाथ।
धन्यवाद समस्त छात्र आपन पात्र चिरमस्तक सह प्रत्येक दिन रहिबे जेमति हमें कहितलु ओडिया जेतु हमें ओडिया भाषा को ओडिया संस्कृति के भल पाउछु प्रत्येक हमें गुरु मिलितला किंतु ओडिया भाषा को जन भल पाउता जेमति सहस्र अछंती हम भाग्य 2006 बैच रे हमें ओडिया भाषा को ओडिया संस्कृति भल पाउतिबा एमति गुरुटी हमें पाइतलु सेटा होचे हमर भाग्य थिला 2006 मसिया रे जेमति कहया तो हमें ओडे मध्याह्न भोजन खाए हमें करू समय बीती गलानी तापर भी हमें खेलकूद करू आज भी सेमति माहौल ढंग हमें रखिबा दिलटा अते बड़ा बंडल सरमी बाबू अमर उल्टा अते बड़ा कटल सरमी बाबू अमर दिलटा अते बड़ा बंडल सरमी बाबू अमर उल्टा अते बड़ा कटल सरमी बाबू बाबू आम जुआड़े गलु सियाड़े घंटी तलु बाबू आम जुआड़े गलु सियाड़े घंटी तलु हमको जिए दिलटा दबो आम जीवन दबू रघुआ नाचुनो हे मोते भूख लानी मु जाऊ रही जा रघुआ खाई की जीबू नाच 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 अरे रही जा रघुआ खाई की जीबू नाच 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 सुना मणिया नहीं किणवा पाई जा जा बुद्धि दिले बापा घरे पुआ करिबा सहजा हम सब उठी बारी गला हमारा सब भाउचा जे देखिला से कहला इयाने टिक औचा बाबू हम जोठ थबू गोपाल करी तबू बाबू हम जोठ थबू गोपाल करी तबू हम कुचिया पानी मागी बाप करे खड़ी तबू तो गोड़ा उठुनी के तो पेटरे टूरमी आइছে रही जा रघुआ खाई की जीबू अरे रही जा रघुआ खाई की जीबू तथापि ऊंचा पकड़ हम चल चुटके मारे गणिबू पूरा मार्केट हम बाबार चल रेड़ा चलनी एठी रॉकेट हेल हमको मिल जाउची और न जीवा टिकट बाबू हम जहाँ रहबू हाईलाइट करी तबू बाबू हम जहाँ रहबू हाईलाइट करी तबू हमको जिया चांस तब रोमांस करी तबू रघुआ नागिन नचनो आउ बड़ा उठुली रही जा रघुआ खाई की जीबू दबू 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 अरे रही जा रघुआ खाई की जीबू सतरे दबू हां रही जा रघुआ खाई की जीबू अरे रही जा रघुआ खाई की जीबू चोरे सपना देखे काहे जाओ मो बिल्लो रानी निद को चोरे सपना देखे काहे जाओ मो बिल्लो रानी बिंदी लगे कि
भाबली गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली गोलापी 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 तोर गाल पागल करिछि तोर कजळ गार गोलापी 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 तोर गाल पागल करिछि तोर कजळ गार अंटकू हलई बेणी छाती दे कहीं जाओ मो बिल्लो रानी अंटकू हलई बेणी छाती दे कहीं जाओ मो बिल्लो रानी मन को चरेइछि तोर मीठा कथा मन को चरेइछि तोर मीठा कथा गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली 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 हरिणी 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 परी चाली दीवाना करिछि तो आखिर चाहनी ओ हरिणी 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 परी चाली दीवाना करिछि तो आखिर चाहनी मन को चोरई दीवाना बने कहीं जाओ मो लचक मणि मन को चोरई दीवाना बने कहीं जाओ मो लचक मणि गजरा बांधिचु बेणी खोसा करी गजरा बांधिचु बेणी खोसा करी गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली गजरा ग भाबली मो गजरा ग भाबली गजरा ग भाबली